اکبر خان نہ قادری دا توجہ 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 نہ اکبر خان نہ قادری دا نہ کئے کم درد دے دید دا ہے میں عرض کرنا نہ اکبر خان نہ قادری دا نہ کئے کم درد دے دید دا ہے بس مکتی گال مقبول مقاصد رب دی ووٹ نوید دا ہے بہت ڈھیر بھائیو یہ گل کردا ہے تو کھل کردے ہوئے 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 یہ گل کردا ہے تو کھل کردے جویں کٹدا ہے ببر شیر بھائیو یہ غریب کلاس فور ملازمہ دا ہے ہمدرد صاحب یہ ہر قیدین تو نچھیڑ بھائیو مقبول جاندا ہے موٹیاں گالی یہ سارے کلاس اقتصادہ شیر بھائیو آج آیا حافظ نوید شہر بکھر وچ اج شہر بکھر وچ ہویاں خوشیاں جو حافظ نوید جو آیا ہے اندا آمنا سادے کتے پیسے فخر ہے ای گالو جشن منایا ہے ایدی آمد تے محمد اسلم کا بولتے سب شاکر صاحب سب ورکراں جا خوشی دا چہرہ پایا ہے ای خوشی دے موضوع تے مقبول تے شعر سنایا ہے آواز یاد ان کی سنائی نہیں دیتی آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی چنگیز کے لہجے مجھے کل بول رہے تھے آواز یاد ان کی سنائی نہیں دیتی چنگیز کے لہجے مجھے کل بول رہے تھے میرے اتفاق بہادروں میرے اتفاق کے جوانوں میرے اتفاق کے شیروں میرے اتفاق کے خدمتگار ملازمین السلام علیکم میں جنید صدر آل محکمہ جات سید مقبول حسین شاہ کا سلام پیش نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للانسان الا ما سعى صدق الله العظيم جسے رہنما جان کر سنگ چلے وہی راہ میں رہزن بن گئے عزیز دوستو سب سے پہلے میں انتہائی قلب و روح سے مشکور ہوں ضلع بکر کی نہایت ہی معتبر شخصیت سرپرست اعلیٰ برادر محمد اسلم کمبوز صاحب سید مقبول حسین شاہ صاحب رانا عبدالحمید صاحب ملک عاشق اوان صاحب ملک کاظم اوان صاحب غضنفر شاہ صاحب برادر مطیع اللہ صاحب امیر معاویہ صاحب برادر اعجاز صاحب عزیز اللہ کالو صاحب سنی صاحب و دیگر سکندر خوشیہ صاحب اور جتنے بھی دوست عبدالغفور صاحب غالباً ڈرائیور وہ نہیں حاضر ہیں تمام دوستوں کا بھی میں قلب و شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گو نہ گو مصروفیات سے نکال کر اور بالخصوص ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی دل سے میں ان کی قدر کرتا ہوں کافی ماہ سے جو ہم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں نہ جانے ان کے آپس میں کوئی مسائل ہیں یا مجبوری ناصر عباس صاحب محکمہ ہیلتھ سے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا الحمدللہ میرا اپنا شاہ صاحب میرے ساتھ گزشتہ 3.5 سال سے چل رہے ہیں اپنا ذاتی پلاٹ تھا وہ پلاٹ بیچ گئے وہ کہتے ہیں نا کہ جب نچنا تو گھنگرو پتہ نہیں اس طرح کی مثال ہے تو پھر جب میدان میں آنا ہے تو پھر رونا کیوں یوں کیا کرنا پھر کھل کے بندہ آئے تو پھر کھل کے کام کرے بس وہ میں بنیاد رکھنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کا دل کرتا ہے میں نے شاہ صاحب سے بھی کہہ دیا ہے غلام مجدین صاحب سے بھی کہہ دیا اسلم صاحب سے بھی کہہ دیا رانا صاحب سے بھی کہہ دیا مقبول صاحب سے بھی کہہ دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد جو ہے وہ پروان چڑھے تو اس کے لیے اوور لوڈنگ جو ہے وہ تباہی کا باعث ہے اوور لوڈنگ سمجھتے ہیں اوور لوڈنگ سے مراد ہے کہ اگر بوجھ آپ اسلم کمبو کے سر پہ ڈال دیں گے تو نتیجہ وہ لیفٹ ہی ماریں گے
नतीजा वो इस्तीफे ही देंगे। कभी मकबूल शाह भाग जाएगा, कभी राणा हमीद भाग जाएगा, कभी कोई भाग जाएगा तो कोई भाग जाएगा। ये होता है ओवरलोडिंग। जब आप हर चीज़ के अंदर बैलेंस रखेंगे, तवाज़ुन बरकरार रखेंगे, अगर 10 किलो का वजन है 10 अफराद उठा लेंगे तो यार किलो किलो करके हमारा काम जो है वो आसानी से आगे चल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं उठाएंगे तो एक आदमी जो कब तक आएगा, नतीजा देना आस्ता आस्ता वक्त से पहले वो लागर हो जाएगा और आपकी एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। यार मेरा एजेंडा जो है ये रवायती नहीं है। मैं ना ये चाहता हूँ कि छोटी छोटी मामलात, ये बिल्कुल लोकल लेवल के मामलात है। जिसने गजनफर ने कहा ये मामला तो 4 बंदे कोई भी चले जाएगा, वो सीईओ के पास चले जाएगा, डीसीओ के पास चले जाएगा, हल करा देगा। मैं आपको सियासी व्यवस्था पर आज तक जो जंग लड़ रहा हूँ, आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, अपने बलबूते पे उठा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यार सारी ज़िंदगी जो है पंजाब वाले वो केपीके की तरफ देखते रहे हैं, सारी ज़िंदगी देखते रहे। छोर तबका है जब अल्हम्दुलिल्लाह 27 सालों से पीट रहा था, देख रहे थे कि यार कौन सा कोई मसीहा आएगा इस क्लास 4 को अपने पाँव पे खड़ा करेगा। एक आदमी ने पूरे क्लास 4 पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ था, जिस तरह चाहा जिस तरह ना चाहा करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका अदना सा भाई उठा है। अब 3 महीने मतलब कि मेहनत करके कर करके अल्लाह का शुक्र है कि मकाम दिया। लेकिन बदकिस्मत इतनी मेहनत करके मेरे भैया बंद किया। एक और बात शायद मकबूल शाह साहब ने बता दी थी मेरे भैया, दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम जो है ना, मैं जो समझता हूँ, वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, वजनी चीज़ जो है ना ये इज्जत है। क्या है? इज्जत जो है ना ये वजनी चीज़ है, ये हर आदमी को नहीं पचती और ना ही कोई जिसका मादा कमज़ोर हो ना, मैदा कमज़ोर हो, वो इज़्ज़त पचा सकता है। आप कहते हैं कि हमने प्रोटोकॉल दिया, हमने इज़्ज़त दी, हमने पैसा लगाया, हमने कुर्बानियाँ दी, हमने झंडे उठाए, हमने नारे लगाए, लेकिन हमको रिस्पॉन्स वो नहीं मिला मेरे भैया। उनका मैदा कमज़ोर था, उनके अंदर वो ज़रफ़ ही नहीं था कि वो उसको इज़्ज़त को हज़म कर सकते, इज़्ज़त को पचा सकते। नतीजतन उन्होंने इज़्ज़त वो जो आपने दिया उसको बाहर निकल दिया है। बहुत अच्छे। नतीजतन उन्होंने बेकदरी कर दिया है कि क्या कर दिया। अगर उनके अंदर इतना ज़रफ़ होता तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो इज़्ज़त देते। मेरे भैया कभी तजर्बा करके देख लेना, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, वैसे तो सारे गवाही दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका अदना सा भी साथी जो है इस फ़कीर को उसकी दी थी कि यार ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बहुत अच्छे। ठीक है, वो आपको मिल गया। 15% के बारे में मैंने कहा था कि यार आपको मिलना है, लेकिन लीगली प्रोसेस है, कुछ खराबियां हैं जिसकी वजह से नहीं मिल रहा। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको मिलेगा, लाजमी मिलेगा। महकमा हेल्थ के दोस्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार थे कि यार हमें वो रिस्क अलाउंस मिल रहा है, न जाने हमें ये मिलेगा कि नहीं। इसके बारे में भैया मैंने कहा था कि अगर इंटीग्रेटेड अलाउंस चौकीदार को मिल सकता है, नायब के कासिद को मिल सकता है, सैनिटरी वर्कर को मिल सकता है, तो उसको क्यों नहीं मिलता। ठीक है, ये जो 25% वाला फार्मूला था उसके लिए क्या था कि बुनियादी सकाल तनख्वाह का 50% से अगर कोई ज़्यादा शख्स अलाउंस ले रहा है उसको जो है वो नहीं मिलना। तो रिस्क अलाउंस तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम बनता है, गालबन 1500 रुपया बनता है, तो उसके लेवल के तहत ये लाजमी मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमने एजेंडे में शामिल किया, बार बार कहा तो हो गया। आगे मज़ीद ये खुदा गवाह भैया आपको बता चलूँ कि ये तीसरा स्केल का मैंने आज तक कभी अपने मुखालफिन के हवाले से बात नहीं की, ना करता हूँ कि मुझे तरस आ जाता है उनकी हालत देख के। आपका काम हुआ था, लेकिन कुछ ना आकबत अंदेश ना फहम सियासी बसीरत से महरूम अफराद ने आप पूरे पंजाब का इस कदर नुकसान किया कि आप लोग सोच नहीं सकते। आज मैं असलम साहब को भी नहीं कभी बताया, पहली मर्तबा आपको बता रहा हूँ कि मैं जितनी जंग लड़ रहा हूँ, ना तो मेरे पास कोई अफरादी कुव्वत थी, ना मेरे पास कोई ज़िला था, ना मेरे पास कोई मेरा महकमा था, ना कोई ताकत थी मेरे पास कि जिसकी बुनियाद पर मैं जंग आपके हकूक़ के लिए लड़ सकूँ। सिर्फ अल्लाह ताला की मदद के साथ, सियासी हिकमत अमली के साथ एक मैंने मीडिया ख़रीदा RYK न्यूज़ TV के चैनल के साथ, और मैंने कहा कि यार हमारा क्लास 4 तबका एहसास कमतरी का शिकार है, कम्प्लेक्स का शिकार है। अफसर के सामने जाता है, कम्प्लेक्स कलर के सामने जाता है तो बेचारा सहम जाता है। इनको मैं इस कदर दूँ कि यार कुछ नहीं, हमारा जो मरकजी सदर है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को चैलेंज, अगर उसके मुकाबले के अंदर कोई लीडर है तो लेके आ जाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये अदना सा भाई, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर ऐसा नहीं जिसका बकायदा प्रोफेशनल मीडिया हो, वो काम कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये अदना सा भाई आप दोस्तों की दुआओं के साथ काम कर रहा है और अपने बलबूते पे कर रहा है। और ये भी जहन में रख लिए कि आज तक अल्लाह का शुक्र है, किसी फर्द वाहल से 1 रुपया लेना भी हाफिज नवीद अपने लिए हराम समझता है। कहाँ से जाके किसी से पूछ लो कि अल हाफिज ट्रेडर्स, ठीक है, किसी से भी पूछ ले, वो आपको बताएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रीमिया का की मशहूर ट्रेडर था, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा जहाँ से ट्रेड होता है, माल खरीदना और आगे सप्लाई करना, वो मैंने यूनियन के लिए वक्त कर दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अदना सा भाई प्रॉपर्टी का मेरा ज़बरदस्त किस्म का कारोबार था। ये यावर शफीक मेरा पार्टनर था, वो भी मैंने यूनियन के लिए वक्त कर दिया कि यार जो कुछ है मैंने कर दिया, इंशाल्लाह ताला ये बाजी मैंने जीतनी है। आगे चले जाओ मेरे भैया, मुझे बार बार ये मेरा दोस्त था, खुदा गवाह मेरे आगे हाथ दोस्ता था, रोता था। एक बच्चा रात के 10:30 बजे मेरे पास आ गया, रोना शुरू हो गया। ये तखय्युल के ऊपर कैफियत गौर करें, मेरी हालत देख के रोना शुरू करेगा। खुदा का नाम है, इस तबके के लिए, ये जो तबका खुद अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं है, अपने ख़ानदान के साथ मुखलिस नहीं है, अपनी कम्युनिटी के साथ मुखलिस नहीं है, इस तबके के लिए नवीद क्यों दुनिया बर्बाद कर दिया। खुदा का नाम छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये भी रोना शुरू हो गया, मैं भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मुझे वो परवेज़ मुशर्रफ की बात याद आती है कि यार मैं पाकिस्तान हवाले करूं तो किसके करूं। सब के सब चोर डाकू लुटेरे राजन बैठे हुए हैं, किसके हवाले करूं। अगर आज नवीद तूने मैदान छोड़ दिया तो सारी जिंदगी के लिए ये तबका जो है वो हाथ मसलता रहेगा, रोता रहेगा, पछताता रहेगा। मेरे बीरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, इज्जत दी, फतह दी, और आज वो तबका 70 साल से आप पीट रहे हैं कि 70 साल से ये तबका एहसास महरूमी का शिकार है। 70 सालों से ये तबका नज़रअंदाज हो रहा है, 70 सालों से ये तबका ज़्यादतियों का मुर्तकब हो रहा है। लीडर ये नहीं होता कि भैया अमूमन जो हमारे यहाँ राज कर रहा है कि ये काम कर दे, ये काम कर दे, खुदा का ये काम मेरे लिए। वो आदिल गनी हमारा मरकजी जनरल सेक्रेटरी एक दिन बैठा कहना हाफ़िज़ साहब आप ये काम करवाने हैं 20 के अपग्रेडेशन वाला। मैं कह यार ये काम मैं बिल्कुल छोटे समझता हूँ, ये काम मैं बिल्कुल छोटे समझता हूँ। मैं इससे ऊपर जाना चाहता हूँ, अपनी कौम को ऊपर उस मकाम पे पहुँचाना चाहता हूँ जो मेरे तखय्युलात हैं। इस क्लास 4 एसोसिएशन का वजूद एक नज़रिए के तहत हुआ। नज़रिया क्या है? नज़रिया बुनियादी तौर पर एक सोच और फिक्र का नाम है, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए बाज़ अफराद इज्तिमाई तौर पर जो जद्दोजहद करते हैं कि उसको प्रैक्टिकली तौर पर नाफज किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, उसको नज़रिया कहते हैं, या उसको आप एक्फा का नाम दे सकते हैं। और आज वही आल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ क्लास 4 एसोसिएशन है जिसके प्लेटफार्म के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल भी कर रहे हैं, और उसी जद्दोजहद के लिए हम पुरअज़म हैं। अजीज़ो दोस्तों, चंद एक बातें मुख्तलिफ दोस्तों ने की है। मैं सबसे पहले तो ये बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैं एसोसिएशन में आया हूँ ना, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे को पानी का एक गिलास पिला देना। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ नवीद का ये रिकॉर्ड है कि उसको याद रखता है कि नवीद फ़लाँ वक्त पे यार तेरे साथ इसने पानी का गिलास पिलाया है, इसको तूने कभी भूलना नहीं। खुदा गवाह सारी ज़िंदगी वो मेरे साथ ज़्यादतियाँ करता रहे, मुझे तकलीफ़ें देता रहा, लेकिन मैं लड़ूंगा सही उसके साथ, लेकिन दिल के अंदर उसका वो जो अमल है ना, वो मैं अपने जहन में रखूँगा कि यार इसने नवीद तुझे पानी तो पिलाया था। ये फ़र्क होता है ख़ानदानी आदमी का, नस्ली आदमी का। मकबूल शाह साहब रात दिन ग्रुप के अंदर कहते हैं कि हमने उसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ नवीद आपसे कह रहा है कि आपसे कहने से पहले मुझे ये ऑफ़र हुई थी, हाफ़िज़ साहब सारे का सारा पंजाब आपके कदमों में डालते हैं, आपके हवाले करते हैं, पूरा क्लास 4 पाक पंजाब का आपको देते हैं, आप ऐसे करें हमारे साथ चलें। मैंने कहा कि मेरे मुर्शिद साहब ने मुझे एक सबक पढ़ाया है कि एक यार हो पर वफादार हो, एक यार हो पर नस्ली हो, मज़ा हो। मुझे पूरा पंजाब का जो पूरा पाकिस्तान दे दो, मुझे किसी एक की परवाह नहीं। जो कुछ लेना है आपको जाकर असलम कम्बो के पास चले जाएं, वो जिसको चाहे जिस तरह चाहे देता जाए। मैंने ज़रा बराबर भी उसके अंदर मुदाखलत नहीं करी। असलम कम्बो को मैंने जो कुछ देना है वो दे दिया है।
اس کو میں نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جس کے ساتھ چلنا چاہے، جس پر جو ذمہ داریاں ڈالنا چاہے، الحمدللہ حافظ نوید اس کی تائید کرے گا۔ عزیزو دوستو، باقی بردر کرا رہا تھا کہ تیسرا سکیل اپ گریڈیشن، آپ کے جو میجر مسائل اجتماعی لیول کے الحمدللہ اپ گریڈیشن والا، وہ میں نے مقبول شاہ صاحب سے بھی عرض کیا تھا۔ جس طرح آپ لوگ نہیں مانتے تھے، یقین نہیں آتا تھا، لیڈر ہے کلاس 4 کا ایک تشخص ہے، تاکہ اگر ہم قسم پوشی کی زندگی، غلاموں کی زندگی یار گزارتے رہیں گے، وہی جاہلانہ طور پر ہم سوچ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو یرغمال بنا کے رکھیں گے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ایک سوچ پیدا کرنا، اپنے کارکنان کے اندر اویئرنس پیدا کرنا، اپنے کارکنان کے اندر اعتماد پیدا کرنا۔ جب قوم کے اندر شعور آتا ہے، اویئرنس آتی ہے، اعتماد آتی ہے، تو اس کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے، تو قوم جا کے گرے باں پکڑ کے متحد ہو کے اپنے مسائل خود حل کروا لیتی ہے۔ تو عزیزو دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بندہ ناچیز ہر پوائنٹ کو، ہر چیز کو، یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے غلام الدین پیٹا بار بار کہہ رہا ہے کہ یار حافظ صاحب، ہم لوٹے ہوئے قافلے کے جو ہیں وہ مسافر ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتے یار 1 سال ہو گیا۔ میں نے کہا شاہ صاحب سے پوچھ لو 30 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے زندگیاں گزارنی۔ اسلم کمبوز صاحب آپ کے علاقے کے ہیں، پوچھ لو کیا کیا 27 سالوں میں، ماں سوائے ندامت اور کچھ کے۔ میرے بھیا، باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو میں اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں، آپ میری بیس ہیں، اور جب بیس کے ساتھ ہی بندہ فیئر نہیں ہوتا تو کبھی بھی آگے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اعتماد کا بوجھ مطیع اللہ نے کہا، غضنفر نے کہا بھی حافظ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا بھی یہ مقبول صاحب نے، وہ تو مجھے بولنے ہی نہیں دیتے، یہ تو مجھے بولنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا یار میرے سے پوچھو تو صحیح کہ حافظ صاحب ہم بچے ہیں، ہم نے یہ جو بال سفید کی ہیں دھوپ میں تو نہیں کی ہے نا، ہم نے زندگیاں گزاری ہیں۔ آپ بولتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نسلی ہے، بے نسلی نہیں ہے۔ بہت اچھے۔ تو میرے بھیا، میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ تو آپ کے مفاد بات پر کمپرومائز کرنا ہے، نہ مجھے خواہش ہے، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ سے انتہا درجے کی غصہ ہے، شدید اختلاف ہے۔ اتنی میں یقین جانوں، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے اسلم صاحب کے ساتھ کس قدر سخت رویہ برداشت کیا۔ میں خود آج تک پریشان ہوں کہ یار نوید تو کیا کر رہا ہے۔ تکلیف مجھے اتنی ہو رہی تھی، اتنا میں پریشان، میں کہ یار میں کیا کروں، 8 مہینے ہو گئے ہیں، کب تک میں بھرکوارا کے آبوں پہ پردہ ڈالتا رہوں گا، کب تک میں ان کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا یار آج تک 8 مہینے ہو گئے، آپ حل برداری نہیں کروا سکے۔ جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے پروٹوکول نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہا، آپ بالکل نکاح کی طرح 2 بندے بلا کے جو اپنا کام کر لیں، مجھے خوشی ہے کہ میرے دوستوں کی، میرے ساتھیوں کی حل برداری ہوگی۔ جب فنڈنگ کا نظام آتا ہے تو جی حافظ صاحب فلاں نہیں دے رہا، فلاں نہیں دے رہا، فلاں نہیں دے رہا، اب میں کسی کو نہیں کروں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھیا اب ہم نے کیا کرنا، میں بنیاد رکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ایپی صاحبان ہے تو سب سے جو اوپر والا جو ہے عہدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر ہے، صدر کے بعد جو ہے پھر وہ سینئر نائب صدر آتا ہے، وہ ہمارا کے ٹی کے پاس ہے، اسی طرح پھر نائب صدر آتا ہے وہ ہمارا سندھ کے پاس ہے، اس کے بعد پھر نائب صدر دوم آتا ہے وہ ہمارا بلوچستان کے پاس ہے، اب پھر نائب صدر سوم آتا ہے جو میرے قائم مقام کا کام کرے گا، جو میری جو عدم موجودگی کے اندر وہ صرف 2 بندے لے کے چلے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم نے جو ہے وہ تمام دوستوں کی باہمی مشاورت کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ برادر راؤ شاکر صاحب کو سینئر بنائیں گے اور ہم کامیابیاں حاصل کریں گے، ٹھیک ہے عزیزو دوستو۔ یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کائنٹلی طور پر نہ تو جنرل سیکرٹری کا یہ بیسکلی کام ہوتا ہے، نہ سرپرست کا کام ہوتا ہے۔ پرسوں میں مقبول شاہ ہے، مجھے کسی بندے کے ساتھ نہ تو کوئی لالچ ہے، نہ سروکار ہے، نہ کوئی مفاد ہے، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو الحمدللہ حافظ نوید اگر شریف ہے، سادہ ہے، مسکین بن کے رہتا ہے تو آنکھ نکالنے کا فن بھی مجھے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھیا پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت یہ طریقہ کار کی ہوتا ہے کہ جس قوم کو آپ تباہ کرنا چاہیں نا، جس چیز کو آپ جس نسل کو تباہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو حاکم وقت ہے نا، وہ نااہل آدمی کو بنا دے، وہ قوم خود بخود جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، جس وقت آپ کسی بھی قوم کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں نا تو وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ کلاس کو ایسی لیڈرشپ نہ ملی، ایسی قیادت نہ ملی، مسائل بڑھ گئے۔ اس کی مثال الحمدللہ میں نے کہہ دیا، کیونکہ ہماری بہت زیادہ لڑائی بھی ہوئی ہے، ان کی پتہ نہیں، میں کہتا ہوں اتنے بڑے لوگ ہیں
ٹھیک ہے، انہوں نے میری باتیں برداشت کیسے کر لیتے ہیں، اتنا غصے ہوتا، اتنا ڈانٹا، لیکن یہ میری الحمدللہ ہے کہ میں کسی کو بھی دوست، ابھی تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں کہ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ لوگوں کی خاطر میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، کہ یار میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ادھر گئے ہو نا بکر مجھ سے پہلے سجاد شاہ صاحب کے پانی تھے، میں نے حساب لگا کے گیا تھا آپ کتنے بندے گئے تھے، کہتے جی 80 بندے، میں نے کہا 80,000 روپے کو یار تم نے آگ کے اندر جلسا دیا، مجھے دعوت دی تھی نصر اللہ نے، میں نے کہا کہ یار کیوں اس قوم کا بیڑا کر، 25 لاکھ کم از کم جو اس کو کیلکولیشن کریں جو اتنا بندہ گیا تھا، جتنا سفر کے اندر خرچے کے اندر کھانے پینے کے اندر کم از کم وہ اتنا بنتا تھا، بات نہیں ہے پہلی مرتبہ پاکستان کی جو ہے باڈی بنی ہے جب بنیاد تھی اس وقت، تو اب میں حل برداری تو یا کیسے کرواؤں گا ان کی، میں نے یہ کیا تھا جب ہوا ہے 10 فروری کا احتجاجی دھرنا جو اسلام آباد میں ہوا نا، میں نے ادھر جا کے کیا کہ اپنے سارے دوستوں کو پابند کر دیا کہ آپ نے ادھر آنا، تو میں نے کہا بھی میں نے ساتھ ہی جو ہے نا وہ حل برداری یعنی نکال دے رہا تھا، یہ ذہن میں رکھ لی باتیں میں گروپ کے اندر نہیں شیئر کر سکتا اس لحاظ سے کہ میرا وائس جو ہے اگر کلرکوں کے پاس چلے گیا تو وہ ساری کی ساری محنت ضائع جائے گی، ٹیچروں کے پاس چلے گیا تو ضائع جائے گی، وہ باتیں میں نے ان کو بتا دوں گا مزید جو ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے بھیا یہ ہے، کسی بھول کے اندر آپ ہیں، آپ سب کے سب لوگ دھوکے میں پھر رہے ہیں، یہ جنگ جو لڑ رہا تھا وہ حافظ نوید کس لڑ رہا تھا وہ اس کو پتہ ہے یا اس کے خدا کو پتہ ہے، صرف سیاسی طور پر میں آپ کا اہمیت بیان کر رہا ہوں، آپ کو ہوا بنا کر پیش کر رہا تھا، خلاص یہ میں نے ایسے ہی ہوا بنایا ہوا تھا، اور ادھر سے پوچھا تھا اسلم صاحب چلو یہ بھی بات کرتے ہی چلو، غصہ چڑھا مجھے، اسلام آباد کتنے بندے جا رہے ہیں جی، اچھا جی اسلم صاحب کی کرنے جی، اور جس کسی کو فنڈ چاہیے کرایہ چاہیے تو وہ میں اسلم دیتا ہوں، یہ تیاری ہے یار، یہ آپ نے تربیت کی ہے، یہ 8 مہینے کی آپ نے کام کیا کہ فنڈ اسلم دے گا، تنخواہ اسلم کی بڑھنی ہے، مقبول شاہ کی بڑھنی ہے، یار یہ اجتماعی جدوجہد ہے، اجتماعی کوشش ہے، اگر اس کے لیے آپ نے تیاری کر رکھی ہوتی تو آج یہ دن آپ کو نہ آتا، اس کا بھی پریکٹیکلی طور پہ دیکھ لوں کہ میں نے کیا کیا بھیا، میں نے جس وقت بنیاد رکھی نا، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کوئی بھی حاتم طائی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بھی اتنا بڑا سیٹھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ سارا کچھ کرا سکے، یا کوئی ہماری اوقات ہی کیا ہے، میں نے سب سے پہلے کالج کے اندر کیا کیا نوید، یہ جو لوگ ہیں سب سے پہلے اپنی قوم کو مضبوط کر اس کو پاؤں پہ کھڑا کر، اب وہی پریکٹیکل میں آپ کرنے جا رہا ہوں، میں نے کیا جتنے 30 بندے تھے میرے کالج کے، یہ دیکھ لو 1952 کے اندر ہماری کالج کی بنیاد رکھی گئی، اعجاز بھائی کو پتا، ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، یہ بھی اعزاز الحمدللہ آپ کے بھائی کو، پورے پاکستان کے اندر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں یونین ہو، یہ واحد ہمارا کالج ہے جہاں یونین ہے، منگوئیاں تو ہوتی ہیں، بات بھی صحیح ہے، میں نے کہا یار مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ بس ایسے کرو 100 روپے دیتے جاؤ، پیسہ جتنا تھا نا وہ میں ادھر ادھر جانا جو خرچے کرنے وہ میں اپنی جیب سے کرتا رہا، میں کہ نوید ان کو تو مضبوط کر دے، جب یہ لوگ اس قدر مضبوط ہو جائیں گے نا تو تیرا اگلا کام جو ہے نا وہ آسانی ہوگا، پھر یہ لوگ تیرا سہارا بنیں گے، تیری سپورٹ بنیں گے، تجھے طاقت بنے گی، ادروائز ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے، پریشان ہونا ہوا، مسائل حل نہیں ہونے کہ تو نے اس طرح سلسلہ کیسے چلنا، تو میرے بھیا یہ پریکٹیکلی طور پہ آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب سال کو گزر گیا نا بات وہی پھر دوبارہ شروع ہوگی کہ آپ صاحب نے چنگا ہے، پیسے کے علاوہ بات ہی نہیں ہے، بس ادھر آؤ جی پیسے دو، ادھر آؤ جی پیسے دو، میرے بھیا جب میں نے دیکھا نا میرے پاس 40,000 روپے آ گیا تو دوست نے کہا کہ آپ صاحب بندے جڑے نا وہ بے قابو ہونا شروع ہو گیا، باتیں کرنا شروع ہو گیا، تو میں نے پھر دوستوں کو بلایا، جو میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ تھا، خاکہ یہ تھا کہ قوم کو اپنے پیروں پہ اکٹھا کیا، میں نے کہا یار میرا اصل ایجنڈا تھا کہ میرے پاس پیسے ہوں گے، میں ان کو ایز ایسوسیشن کے طور پر ان کے اوپر ٹرانسفر کروں، تو وہ میں نے اپنے ایجنڈے کے تحت میں نے کہا کہ یار ہمارے پاس نا میں نے قرآن اندازی کروں گا، ہر 3 مہینے کروں گا، ہر کلاس 4 کی جس کا نام نکل گیا اس کو میں 10,000 روپے دیا کروں گا، پہلی قرآن اندازی کی میرے پاس 40,000 روپے تھے، 4 بندوں کو 10,000 روپے میں نے دے دیا، میں نے کہا اس کا ریٹرن کیسے کرنا ہے، 1,000 روپیہ پر منتھ، 100 روپیہ وہ منتھلی، وہ الحمدللہ دیتے کہ فیصلہ آباد کے اندر میٹنگ تھی، وہ میٹنگ کے اندر تیار تھے، میں نے کہا کیلکولیشن کریں 8-10,000 روپے بنتا ہے، کہتے جی بنتا ہے، کے پی کے اندر جانا تھا 10-15,000 روپے بنتا تھا، میں نے حساب کرتا دیکھ لیں کہ اس کا پیسہ بنتا تھا، وہ میں نے آپ کو نہیں کٹوایا، لیا کے اندر سارا کچھ پروگرام طے تھا، میں نے کہا حساب کر لے 4-5,000 روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری جگہ پہ پروگرام آیا، کافی سارے پروگرام آئے، میں آپ کا پیسہ سیو کرتا رہا کہ یار میں ان کے اوپر بوجھ نہ پاؤں، کہیں ان کا پیسہ ضائع ہوگا، اگر یہ بوجھ ان کے اوپر پڑ گیا تو 100 روپے، کلاس 4 کی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے، فنڈ سے شروع ہوتی ہے اور حساب سے ختم ہو جاتی ہے،
पैसे से शुरू होती है और पैसे से खर्च होती है। जिसने 100 रुपया दे दिया उसने जीना हराम कर दिया असलम कम्बोज साहब का, उसने जीना हराम कर दिया मकबूल का, राना अमीर का, बचा का। तो मेरे भैया इसके लिए जो है इंशाल्लाह ताला हमारी बात के अंदर अलहदा मीटिंग होगी। अगर आप समझते हैं सिंसियर है, मुखलिस है, मैंने अभी इन दोस्तों के साथ एक स्पेशल मीटिंग करने जा रहा हूँ। मैं फाइनल जब 3 लाख दे दिया फिर मैंने ऐलान किया था कि अब मैंने जहेज फंड स्कीम का इजरा करना है। अभी ही आपसे तो ये छोटी सी अलबरदारी ना हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90 हज़ार रुपये मैंने कॉलेज से निकाल के अपना खर्च किया। ठीक है, मैंने क्या किया 50 हज़ार रुपये का अभी जहेज फंड, जिसमें जूशर मशीन हो गया, ओवन हो गया, डिनर सेट हो गया, कंबल हो गए, चटाइयाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें वो मैंने ना मुख्तलिफ किस्म की डाल के ना अपने बंदों को दे दी कि यार इसको ना ईजीली तौर पर इस तरह करो कि हमारी 1 रुपये की से हम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी है कि हमें बड़े बड़े मुरबे तो लेने नहीं, गाड़ियाँ तो लेनी नहीं, हम तो यही चलो बुनियादी यार हमारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सके, हम इसको लेके आगे चल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ये सारे के सारे काम किए और अब यही ख्वाहिश है कि हम सब जो है वो इनफरादी होगा। अगर इमरान खान 22 साल जो है उसने जद्दोजहद की, कितने साल 22 साल जद्दोजहद की, जब उसने बुनियाद रखी थी तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, उसको तमाशा बनाया गया कि ये बंदा कभी टांगे वाला कभी कुछ की तरह। आज क्या तरीका उसने दुनिया का नक्शा बदल देना, पाकिस्तान का सदर वज़ीर आज़म बन गया। इमरान खान ने 22 साल मेहनत की तो वो पाकिस्तान का सदर बन गया और वज़ीर आज़म बन गया। आपके भाई ने 2 साल मेहनत की तो पाकिस्तान का क्लास 4 का सदर बन गया। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है, ये कहानी मुवाज़ना करना होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बिल्कुल कंपैरिजन करके दिखा सकता हूँ। हमेशा लीडर के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है वो उसके अपने बंदे होते हैं। इमरान के पास जो है वो बंदे थे, मेरे पास बंदे भी नहीं थे। ऐसे कर मैं हवाओं के अंदर ही चलता रहा, शेफ से तौर पर मीडिया सहारा लेकर ना चलता रहा। अब इमरान कहाँ बेचारा फंस गया, उसको अपनों के जरिए जो है ना वो बेचारा फंस गया, दुश्मनों का तो उसको डर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता है कि मेरे साथ ऐसे साथी खड़े हैं जो मेरे साथ ना सिर्फ जुबान से बल्कि ये एक लिबास है जो आपने इज्जत का हमें दे रखा है, ये एक ताज है जो हमने आपने हमारे सरों पे सजा रखा है। अगर हम इसकी लाज ना रखेंगे तो नतीजा तक इसकी बेकदरी होगी। बहुत अच्छे भैया हमारे मंत्री सरपरस्त आला अरशद भट्ट साहब है, एक मरतबा मुझे लेके वो क्लास 4 टीचर हजरात थे, क्लरिकल स्टाफ था, इकट्ठे थे बड़े बड़े लीडर जिला रिजविया का अंदर प्रेस क्लब में ले गए तो उन्होंने सब ने अपना बयान देना शुरू कर दिया। मुझे उन्होंने पीछे कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे तकलीफ हो जाती, मैं कह यार नवीद अगर तू होता कल्ला बंदा तो फिर तो परवाह थी अपने क्लास 4 के साथ खड़ा होता, से पीछे खड़ा होता ना, परवाह नहीं। अब मसला है तेरी इज्जत का, ये इज्जत तेरी नहीं है, तेरे क्लास 4 मुलाजमीन की इज्जत है, इनकी इज्जत का यार तू ध्यान रख। खुदा गवाह जब उन्होंने ना लिया ना ऐप का मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं बेसाख्ता बेकाबू होकर ना छोड़ के ना भाग गया, चले गया। मैंने कहा यार नहीं है भट्ट साहब मैनू नहीं समझो निकाले, चले गया भट्ट साहब। बाद में पीछे आया, बाद में आया मिलता था लेकिन यार आप सब बस करो यार चल करो। मैं कहा यार भट्ट साहब मेरी इज्जत नहीं है, मेरे क्लास 4 की इज्जत है और मैं पूरे पाकिस्तान अल्लाह ने मैनू इज्जत दी है कि मैं इन्हां दी मूंह दे तकालक मिला, इन्हां दे हकूक वास्ते यार मैं जंग लड़न दिया है। मैं तो तू की करन दिया भट्ट साहब। फिर खैर भट्ट साहब गए, मुझे लेके गए, जब अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया तो वो खुद हैरान रह गए कि यार ये बंदे ने बातें क्या की, यार इन्होंने क्या कह दिया जो मतलब कि इस कदर उन्होंने खुशी का इजहार किया, एतमाद का इजहार किया। तो मेरे भैया बात ये है कि अभी वक्त है, अभी आपके पास टाइम है। जिस दोस्त ने जिस शख्स ने मैंने आपको बता दिया है कि ये जंग लड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नवीद ने अपने बलबोते पे लड़ी है। ठीक है, अपने सर के ऊपर लड़ी है, भाइयों का ताउन शाने बशाने रहा है। लेकिन असल चीज़ होती है इंसान का पैसा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कुछ भी नहीं है। मलक रियाज जो है इस वक्त पाकिस्तान का डॉन है, किस लिहाज से है कि पाकिस्तान पैसा उसके हाथ में है। आपके ज़िले के बक्कर के बहुत सारी माल और दौलत वाली शख्सियात हैं, उनके पास पैसा होगा तो वो वर्ल्ड है। मेरे कायदे मोहतरम हाफिज नवीद बाजवा साहब और मेरे बहुत ही प्यारे भाई राना अब्दुल हमीद साहब, मोहतरम अब्बास मोहतरम कम्बोज साहब और मोहतरम सईद मकबूल शाह साहब और सईद ज़नफ़र शाह साहब, मैं इंशाल्लाह जो आपने मुझ पर इत्मीनान किया है मैं उस पर पूरा उतरूँगा और इंशाल्लाह अपने दिलो जान से क्लास 4 भाइयों की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहूँगा। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हम सब क्लास 4 भाई हैं, हमें एकमुठ होकर चलने की बड़ी ज़रूरत है। हम ना कि किसी की टांगे खींचे, जिससे बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और इखलाक के साथ पेश आएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।